ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। महाराज कहते हैं मरने की चिंता नहीं, जीवन की नहीं आस, तू सर्व जिया प्रतिपालई लेखे सास गिरास। तो पातशाह कहते लखां सालां दी उम्र होवे, 4 युगां वर्गी उम्र होवे, होर 10 गुणा वध जाए तो मनुख सिर्फ लंबा जीवना ही नहीं चाहता, जीवन वास्ते होर इसनूं बहुत कुछ चाहिए है। होर की चाहिए? लड़ीवार आप सरवण करते जाओ। सिर्फ पहली मंग ये है, बहुत जीवा, बहुत जीवा, बहुत जीवा, इतना जीवा कि लखां साल तक जीवा, मरा ही ना। फिर दूसरी मंग की है, हाँ जी, नवा खंडा विच जानिए नाल चले सब कोए। इतनी पूजा होवे, इतनी प्रतिष्ठा होवे और मैं इतना मशहूर होवां कि 9 खंडा विच जाने आ जावां मैं। हाँ, मेरी भी कोई खेड है, मैं भी हाँ। दुनिया दे बहुत कुछ ऐसे लोग भी ने जो इस वास्ते अनर्थ करते हैं, कहते हैं कोई गल नहीं, बदनाम हो जावांगे, कोई गल नहीं, ना ते होएगा ना, साडा ना ते चलेगा, साडी चर्चा ते होएगी। कदी बगौर मुताला करना, 2 तरह के मनुखों की ही चर्चा होंदी है महान ने। एक वो जो ऊपर उठते हैं, एक वो जो थले जाते हैं। जो ऊपर भी नहीं उठते, थले भी नहीं जाते, तो विचकार पौड़ियां दे बैठ गए ने, इन्हां दी कोई गल नहीं, संसार दे इन्हां दी कोई गल नहीं होंदी। गुरु नानक भी या तो जोगियां कोल गए, भगतां कोल गए, पीरां कोल गए, फकीरां कोल गए, धार्मिक अस्थानां ते गए, या फिर ठगां कोल गए, चोरां कोल गए, डकैतां कोल गए, दैंतां कोल गए। जो दैंत भी नहीं बन सकिया, देवता भी नहीं बन सकिया, जो फकीर भी नहीं सी ते चोर भी नहीं सी, जो महान तपस्या करने वाला नहीं सी ते नाले ठग भी नहीं सी, गुरु नानक ने नहीं चुनिया उन्होंने। या तो उन्होंने कोल गुरु नानक गए जो ऊपर उठ रहे सन, उन्होंने कोल इस वास्ते गए थक ना जान, उन्होंने को इस वास्ते गए उन्हों का उत्साह वधाइए, किधरे रुक ना जान। तो जिहड़े थले रह रहे सन, कौड़े राक्षस वर्गे, सज्जन ठग वर्गे, भूमी चोर वर्गे, होर तरह तरह के डाकू डकैत, उन्होंने को इस वास्ते गए भी चलते तो पहने, गति तो है इन्हों की जिंदगी च, इन्हों का रुख मोड़ दईए, बस रुख ही मोड़ना और कुछ नहीं, चलन की गति तो है। पर जो ऊपर नहीं उठ रहे सन, थले भी नहीं जा रहे सन, गुरु नानक ने उन्होंने नहीं चुनिया, तो चलते ही नहीं पे, इन्हों की गति कोई नहीं, तो मुरदे हैं। डाकू च भी जिंदगी है, सिर्फ रुख मोड़न की देर है। बाल्मीक डाकू से सप्त ऋषियों ने रुख मोड़ दिता, ऋषि बन गया, चोटी का कवि बनया, रामायण का लिखारी बनया, महाज्ञानी बनया, महान तपेश्वर बनया। रुख मोड़न की लौड़ आती है। तो साहिब कहते ने नवा खंडां विच जाणीए, 9 खंड जिहड़ी पृथ्वी है, सारी पृथ्वी दे वो जाने आ जावे, इतनी प्रतिष्ठा होवे, इतनी प्रभुता होवे, ते पूजा करने लई करीबन करीबन 9 खंड पृथ्वी दे लोग उसदे नाल चलन, उसदी पूजा करन, उसदी प्रतिष्ठा करन, इतनी उसकी प्रभुता हो। हाँ जी, चंगा नाम रखाए कै जस कीर्त जग ले। हर एक दी जबान दे उते उसदे नाम दी चंगियाई होए, बई महान मनुख है, बड़ा चंगा है, बड़ा चंगा है, बड़ा चंगा है। तो लोकी जो चंगा चंगा आखन उसका रस लवे, जस की रत जस ले, अपनी जस ते कीर्ति का रस लवे, उदा जस हो रहा है, उदी कीर्ति हो रही है, और ये रस वो आप लवे, भी लोग सारे ही चंगा चंगा आखी जाते हैं। मनुख की पहली मंग है जीवा, बहुत जीवा। दूसरी मंग है मेरे को बड़ी ताकत होवे, शक्ति होवे, कमजोर होकर मैं ना जीवा, ये भी मैं अर्ज करते हैं। प्रभुता बड़ी होवे, पूजा बड़ी होवे, और फिर मेरा जस बड़ा होवे। गुरु अर्जन देव जी महाराज ने मनुख दियां इस तरह दियां ख्वाहिशां दा एक
ਹੋਰ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂ। ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਚੋਂ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀਆਂ? ਅਤ ਸੁੰਦਰ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹਾਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੀ ਟਿਕਣ, ਹਰ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੇ। ਅਤ ਸੁੰਦਰ ਕੁਲੀਨ, ਚੰਗੀ ਕੁਲ ਦੇ ਜਨਮ ਹੋਵੇ, ਐਸੀ ਕੁਲ ਜਿਸ ਦੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਹੋਵੇ, ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਾਨਤਾ ਹੋਵੇ, ਰਾਜ ਘਰਾਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਤ ਸੁੰਦਰ ਕੁਲੀਨ ਚਤੁਰ, ਫਿਰ ਚਲਾਕ ਵੀ ਬੜਾ ਹੋਵੇ, ਸਿਆਣਾ ਵੀ ਬੜਾ ਹੋਵੇ। ਅਤ ਸੁੰਦਰ ਕੁਲੀਨ ਚਤੁਰ ਮੁਖ ਗਿਆਨੀ, ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਬੋਲੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੋਲ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ। ਅਤ ਸੁੰਦਰ ਕੁਲੀਨ ਚਤੁਰ ਮੁਖ ਗਿਆਨੀ ਧਨਵੰਤ, ਫਿਰ ਚੋਟੀ ਦਾ ਧਨਵਾਨ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਚੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਹੈ, ਮੈਂ ਚੋਟੀ ਦਾ ਧਨਵਾਨ ਹੋਵਾਂ, ਚੋਟੀ ਦੀ ਉੱਚੀ ਕੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਹੋਵੇ, ਅਤਿਅੰਤ ਸੁੰਦਰ ਮੈਂ ਹੋਵਾਂ, ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵਾਂ, ਮੂੰਹ ਦੇ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਨਿਕਲੇ ਗਿਆਨ ਹੀ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ। ਅਤ ਸੁੰਦਰ ਕੁਲੀਨ ਚਤੁਰ ਮੁਖ ਗਿਆਨੀ ਧਨਵੰਤ, ਮਿਰਤਕ ਕਹੀਏ ਨਾਨਕਾ ਜੇ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਭਗਵਨ। ਮੁਰਦਾ ਹੀ ਜਾਣੋ, ਇਸ ਲਾਸ਼ ਜਾਣੋ, ਇਤਨੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ 9 ਖੰਡ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ 'ਚ ਜਾਣਿਆ ਜਾਏ, ਇਤਨੀ ਪ੍ਰਭਤਾ ਹੋਵੇ, ਇਤਨੀ ਇਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਸਤਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ। ਹਾਂਜੀ, ਚੰਗਾ ਨਾਮ ਰਖਾਇ ਕੈ ਜਸ ਕੀਰਤ ਜਗ ਲੈ, ਜਗਤ ਦੀ ਹਰ ਰਸਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜਸ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਆਖਣ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਤਿਸ ਨਦਰ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛੈ ਕਿ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਉੱਚਾ ਉੱਠ ਗਿਆ, ਬੜੀ ਗੱਲ। ਪਰ ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜੇ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛੇ ਕੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣੀ, ਭਾਵੇਂ ਇਤਨੀ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵੇ, ਇਤਨਾ ਮਹਾਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀਟਾਂ ਅੰਦਰ ਕੀਟ ਕਰ ਦੋਸੀ ਦੋਸ ਤਰੇ, ਕੀੜਿਆਂ ਦੇ ਚੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੂਖਸ਼ਮ ਕੀੜਾ, ਮਾਮੂਲੀ ਕੀੜਾ, ਜੋ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਕਦੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸ ਦੀ ਹਸਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਸ ਨੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਉੱਚਾ ਉੱਠਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਥੱਲੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀੜਿਆਂ ਦੇ ਚੋਂ ਵੀ ਮਾਮੂਲੀ ਕੀੜਾ ਸਥਾਪਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ ਵਿਅਰਥ ਕੰਮਾਂ ਦੇ, ਸਿਰਫ ਜੀਵਨ ਵੱਡਾ ਕਰਨ ਦੇ 'ਚ, ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰਨ ਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਰਤੀ। ਹਾਂਜੀ, ਨਾਨਕ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਕਰੇ ਗੁਣਵੰਤਿਆਂ ਗੁਣ ਦੇ, ਪਰ ਐਸਾ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਹੈ, ਅਗਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਉਸ ਦਾ ਦਾਮਨ ਪਕੜ ਲਵੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਉਸ ਦੀ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲ ਪਵੇ, ਉਹ ਨਿਗੁਣਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਣ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੀੜੇ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉਸ ਦੇ ਸਦਾ ਲਈ ਕਿਸੇ ਲਈ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਜੈਸੇ ਸਦੀਵੀ ਨਰਕ ਹੈ ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਨਰਕ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਦੀਵੀ ਨਰਕ, ਕਦੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੜਾ ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਹੈ, ਭੁੱਲ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਏ, ਖਿਆਲ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਚਿੰਤਨ ਚੱਲ ਪਵੇ, ਐਸੇ ਨਿਗੁਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੂਲ ਗੱਲ ਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਬੀ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨਾ, ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾਵੇ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਚਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇ, ਅਗਲੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੱਸਣਗੇ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ।
गुरु के कीर्तनिया पासों एक शब्द सरवण करो, आनंद साहब का पाठ ते फिर समाप्ति। सारिਆਂ ਦਾ हार्दिक तौर ते धन्यवाद। भुल चुक दी क्षमा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।